Demolition orders will not be interfered with in any matter. File it in the department. Yes, I have filed, my lord. I filed, my lord. Nothing doing. Sorry. Out of. Cannot help. Cannot help. Please, no. Let the demolition continue. The court is not going to interfere. বুলডোজার বাবার পর এবার বুলডোজার বিচারপতি। এতদিন আপনারা বুলডোজার বাবার কথা শুনেছেন, দেখেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কথা বলছে কিভাবে তার আমলে আইনকে প্রায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অন্যায়কে বাধা দিতে বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে অপরাধীদের বাড়িতে। কখনো দেখা গেছে যে নাম পরিচয় গোপন রেখে প্রেম করেছে, বিয়ে করেছে, তাদের বাড়িতে বুলডোজার চালানো হয়েছে। কখনো দেখা গেছে কোনো অপরাধী যে ধর্মেরই হোক না কেন তাদের বাড়িতে বুলডোজার চালিয়ে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন। কারণ এই সমস্ত মামলাগুলোতে আইন আদালতের চক্করে পড়ে মামলা এতটাই দীর্ঘায়িত হচ্ছিল যে বুলডোজার চালিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে এদেরকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমাদের রাজ্যেও বুলডোজার বাবা নয়, তবে বুলডোজার মায়ের আবির্ভাব হয়েছে, বুলডোজার বিচারপতি। তিনি এবার আইন মেনেই আদালতের রায় রেখে দিয়ে বুলডোজার চালাতে বললেন মানুষের বাড়িতে। অপরাধীদের বাড়িতে বুলডোজার চালিয়ে দিন, আমি কোনো বাধা দেব না, একদম পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আর কি বললেন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিবেদনে, শেষ অবধি চোখ রাখুন। আমি মানব, দ্য নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বিচারপতি অমৃতা সিনহা পরিষ্কার শুনলেন, ঘোষণা করে দিলেন যে বাড়ি ভাঙার নির্দেশ সংক্রান্ত কোনো মামলা শুনবো না। বাড়ি ভেঙে দিন, বেআইনি বাড়ি নিয়ে যা নির্দেশ দিয়েছে আদালত আগে সেগুলো পালন করুন, ভেঙে দিন। পুরসভার হাতে কি কাগজপত্র নেই? পুরসভা থেকে বলা হলো 30 দিন সময় লাগবে বেআইনি বাড়ি ভাঙতে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন করলেন, সে কি বাড়ি ভেঙে পড়তে 1 সেকেন্ডও লাগে না, আর বেআইনি বাড়ি আপনারা জানছেন আদেশ পাওয়ার পরও ভাঙতে 30 দিন সময় লাগবে। ততদিনে যদি বাড়িটা ভেঙে পড়ে আর মানুষের মৃত্যু হয় তার দায়িত্ব কে নেবে? আজকে একেবারে কথা বাড়াবো না, আপনারা সরাসরি শুনে নিন। আদালতে নিজের এজলাসে বসে, কলকাতা হাইকোর্টে বসে বিচারপতি অমৃতা সিনহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে ঠিক কি ভাষায় ভৎসনা করলেন নিজের কানে শুনুন আপনারা। My lord, under compelling circumstances, my lord, I am mentioning on the urgent matter, my lord, for demolition order has been passed. It has already been started, the portion has already been demolished. It is construction has been made after obtaining the sanction plan. Demolition orders will not be interfered with in any matter. File it in the department. Yes, I have filed, my lord. I have filed, my lord. Nothing doing. Sorry. Out of. Cannot help. Cannot help. Please, no. In compelling Position is not such. the sanction plan is there. Let it remain. I'm not interfering. Lordship, with your leave, Lordship, I want to file this matter today, and I'm praying to move this matter today, Lordship, because Lordship, due extreme emergency is that, Lordship, instead of the Board of Councillor, chairman passed the demolition order, and today the municipal staff has come in front of my house, and he will start the demolition, Lordship. Let the demolition continue. The court is not going to interfere. It is Lordship, as simple as this. Whoever has passed order, the court is not going to interfere. Go and file it in the department. It will be My taken up lord, in usual under course. compelling circumstances, may I permit you to mention, my lord, leave, my lord, is a tender matter, my lord, wherein the tender was sorted in the e-portals of Government of West Bengal. But the Panchayat authorities directed me that earnest money to be deposited in cash, my lord. Although there is specific direction of the Government of West Bengal that the earnest money will be deposited through the online system only, my lord. But tomorrow, 20th, is the final day for closing, my lord, at 10 a.m., my lord. Which authority? Panchayat, Gram Panchayat. Yes, where? Nando Kumar, my lord. Purvo Mendipur, my lord. Very well, file it. Today, my Serve notice I shall kindly take it to in the GP's office also, so Why that somebody should be there from the state. my lord. Kindly Tomorrow take it will appear. kindly take it today. But tomorrow 10 a.m. It will be closing time, my lord. Whatever it is, tomorrow it will appear. It will leave the matter. Please wait. Lord, I'm praying Yes. to your Lord. Contempt application, my lord. Please do not mention for upgradations and inclusions in the list. No mentioning. Well, I'm seeking for your lordship's leave, my lord, to mention, Lord, a very urgent matter where demolition order has been passed in a writ petition where I have not been made a party also, my lord. Kindly see, my The lord. court is not giving you any leave in any demolition matters. Lord, I am not even a party, my lord. You never My be a dark party. number.
No way. My lord, otherwise list. my rights, my lord, will, my lord, 20th, my lord, tomorrow is the My lord. day, my lord, when it will be, my lord, demolished. But I have never been given an opportunity of hearing. My lord, kindly seize your lordship's order. My lord, Kindly appreciate. Otherwise, my lord, the entire exercise will be futile, my lord. Let it remain futile. Let human lives My be lord, saved. my lord, Let human lives be saved. my The court is property, not there has been no interfering. adjudication, my lord. I have never been made a party in the writ petition. Nothing doing. Item number 211, today's list has wrongly appeared, my lord. Relating to your cooperative society on extreme urgent matter relating to election, the 700 candidate, my lord, employees are not the member in the voter list. And I came to learn. Item number 1 in the original side. my lord, item number 220 of the daily No, list. no, My lord, I need to mention, my lord. My lord, this You are there. my lord, Item number 211 wrongly appeared. My lord, may I have your my lord, the contempt application of The circuit writ petition, sorry, I'm not mentioning anything. My lord, may I have your kind leave to mention, my lord, Give the slip. pursuant to the order dated, The court is not accepting any inclusions and upgradations. my lord, pursuant to the order dated 26 February, my lord, there Please is, don't mention. my lord, there is an error in the record, my lord. my lord, My lord, Error in the record. my lord, in the order, my lord. What is the error? My lord, it will be ward number 59 instead of ward number 58. Corrections. My lord. Give. my lord, this is a contempt application of honorable circuit bench Jalpaiguri. Give the slip. I'm praying for contempt application, my lord. 211 wrongly appeared, my lord. Panchayat matter, not panchayat matter. I'm praying for. Property matter. Very well. 211. Put it in the cooperative bundle. For the extreme urgent matter. No. 700 Milad, item number 18 of today's list, Milad. 18 of today's list in the appellate side, Milad. Praying for contempt application. Milad, there was a direction to take instruction because the construction is going on footpath, Milad. But today's matter is appearing as item 18, Milad. Yesterday, Milad, they have started, Milad, work in full swing, Milad. If it is not taken up, Milad, before Milad, 2 p.m., Milad, kindly. Please wait. Well, I'm praying for contempt application, my lord. Your lordship's order, my lord, passed by your lord. Have you heard how many times I have mentioned that I'm not accepting inclusions? Did you hear? No. Just come, my lord. Just come and mention. The list has been called on. Apology, my lord. My lord. 3টি মামলা এসেছিল গতকাল বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে আদালত যে রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে স্টে অর্ডার, অর্থাৎ বেআইনি বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে কোনো একটা আদালত, হয় নিম্ন আদালত বা কলকাতা হাইকোর্টের অন্য কোনো এজলাস রায় দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আইনজীবীরা চলে এসেছেন স্টে অর্ডার দিতে। বেআইনি বাড়ি ভাঙা যাবে না, আপনি এর বিরুদ্ধে রায় দিন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার রিয়াকশনটা আপনারা দেখলেন। গার্ডেন রিচে বাড়ি ভেঙে পড়ার পর আর কোনো বেআইনি বাড়িকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দিতে চাননি, পরিষ্কার বললেন ভেঙে দিন, এর বিরুদ্ধে কোনো কথা আমি শুনবো না, কোনো মামলা শুনবো না, স্থগিতাদেশ দেওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। একের পর এক বেআইনি কনস্ট্রাকশন গড়ে উঠছে গার্ডেন রিচ, মেটিয়া বুরুজ, পার্ক সার্কাস, কসবা, বিভিন্ন এলাকাতে। কেউ জানে না, না এলাকার কাউন্সিলররা জানে, তৃণমূলের কাউন্সিলররা জানে না, তৃণমূলের মেয়র ফিরাদ হাকিম জানেন, কেউ জানে না। কিভাবে গড়ে উঠছে? ওই মায়ের নামে গড়ে তুলো, লোক ঢুকিয়ে দাও, ব্যাস, তারপরে আইন তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না, ততদিন আমরা পুরসভা থেকে চোখ বুজে থাকবো। কাউন্সিলরকে টাকা দিলেই হবে, আর সেই টাকাটা মাথার উপর কতদূর যাচ্ছে সেটা বাংলার মানুষ ভালো করেই জানে। মায়ের নামে উঠছে সব বড় বড় বেআইনি কনস্ট্রাকশন। গার্ডেন রিচের এই কনস্ট্রাকশনের জন্য নাকি এই বাড়িটা, 5 তলা বিল্ডিংটা তৈরি হয়ে গেলে নাকি 1600 স্কোয়ার ফুটে, 1600 টাকা স্কোয়ার ফুটে ফ্ল্যাট পাচ্ছেন মানুষ। তো একটা ফ্ল্যাট গার্ডেন রিচের মতন এলাকায় আজকালকার যুগে যদি 1600 টাকায় পাওয়া যায়, তার মেটেরিয়ালস ঠিক কিভাবে হবে সেটা নিশ্চয়ই মানুষও চিন্তা ভাবনা করবে। তাই বেআইনি বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না বিচারপতি অমৃতা সিনহা, উল্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে, পুরসভাগুলোকে জিজ্ঞেস করেছেন এই বেআইনি বাড়ি ভাঙতে 30 দিন কেন লাগে, আপনাদের হাতে কি জিনিসপত্র নেই? আমরা দেখলাম আগের দিন আর্মহার্স্ট স্ট্রিট থানার একটা বেআইনি বিল্ডিং এর স্থগিতাদেশ নিয়ে তার কাছে এলো বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন। ইকবালপুরের একটি বেআইনি নির্মাণ মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা, যেখানকার কাউন্সিলর আবার মীনাক্ষী গুপ্তা, সেটা 4 মাস 4 ধরে বেআইনি ভাবে গড়ে উঠেছে বহুতল, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ভাঙা হচ্ছে না।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন বেআইনি নির্মাণ ভাঙবে না হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেও। আরো একটা সংকীর্ণ গলিতে বহুতল তৈরি হচ্ছে, সেগুলোকে একেবারে ভাঙার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আগে মানুষের জীবন সুরক্ষিত হোক। আদালত এই ধরনের বাড়ি ভাঙার মামলায় যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। বিচারপতি অমৃতা সিনহা একেবারে বুলডোজার বিচারপতির মতন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন বেআইনি বাড়ি ভাঙতে হবে। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন কি করবে? সবাই তো টাকা খেয়ে নিয়েছে, একেবারে নিচুতলা থেকে উপরের তলা, কাউন্সিলর থেকে পুলিশ, টাকা খেয়ে বাড়ি উঠে গেছে। এবার কি করে ভাঙবে? বাড়ি ভাঙলে টাকা ফেরত দেওয়ার গল্প আছে, ভোটের মুখে আবার যারা টাকা দিয়েছে তারা বিক্ষোভ দেখাতে পারে, অনেক সমস্যা। কিভাবে বেআইনি বহুতল একের পর এক গজিয়ে উঠছে কেউ জানে না, না স্থানীয় কাউন্সিলর জানে, না পুরসভার মেয়র জানে, না পুলিশ জানে, কেউ জানে না। কিন্তু আপনি নিজের বাড়িতে একটা ড্রেন তৈরি করুন বা কার্নিস তৈরি করুন, দেখবেন সবাই জেনে যাবে, পুলিশ ছুটে আসবে, কাউন্সিলর ছুটে আসবে, পুরসভা থেকে লোক হাজির হয়ে যাবে কার পারমিশন নিয়েছেন। এই হচ্ছে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তনের সরকার। লুটে পুটে নে, যে যেখান থেকে যেমন ভাবে পারবি ভাই লুটে পুটে নে। লুটপাটের সরকার চলছে, লুটপাটের রাজ্য চলছে। কি বলবেন আপনারা? আপনাদের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানান দা নিউজ বাংলার কমেন্ট সেকশনে। আর যদি মনে হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এই প্রতিবেদন এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষের দেখা উচিত, তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও এই যে দুর্নীতিবাদ চোর ছ্যাচর জোচ্চোররা কিছুটা তো ভয় পাবে। তাহলে এই প্রতিবেদন বন্ধুদের গ্রুপে শেয়ার করবেন আর দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। আমরা আবার এই ধরনের কোনো প্রতিবেদন চেপে রাখতে দেব না।